Jadi kita muliakan Al-Fadhil Dr. Ahmad Wifat, sebenarnya para asatizah yang lain. Jadi insyaAllah pada malam ini kita menyambung bacaan kita pada halaman ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال وخير الأعمال وعرف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال فأجاب بأجوبة مختلفة كل واحد منها لو حمل على الإطلاق أو عمومه لاقتضى مع غيره تضاد في التفضيل. ففي صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي أعمال الأفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. وسئل عن النبي عليه الصلاة والسلام أي أعمال الأفضل؟ قال الصلاة في وقتها. قال ثم أي؟ قال البر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي النساء عن أبي أمامة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر أخذه عنك قال عليك بصوم فإنه لا مثل له. وفي الترمذي سئل أي عباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي صحيح في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به الحديث. وفي النساء ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفي البزار أي عبادة الأفضل قال الدعاء مرئي لنفسه. وفي الترمذي ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وفي البزار يا أبا ذر لا ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل خلائق بمثلهما. وفي المسلم أيها المسلم خير قال من سلم مسلم من لسانه ويده. وفيه سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من صبر. وفي الترمذي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفيه أفضل عبادة انتظار الفرج. إلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على أن تفضيل ليس بمطلق ويشعر إشعارا ظاهرا بأن قصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائل. وقد دعا عليه الصلاة والسلام لأنس بكثرة المال فبورك له فيه. وقال لثعلبة ابن حاتب حين سأله الدعاء له بكثرة المال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وقال لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإن أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على الاثنين
ولا تولينا مال يتيم. ومعلوم أن كل عمل من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحق الله. وقد قال في إمارة والحكم إن المقسطين عند الله على منبر من نور عن اليمين الرحمن. الحديث. قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ثم نهاه عنهما بما علم له خصوصا في ذلك من الصلة. وفي الأحكام إسماعيل ابن إسحاق عن ابن السيرين قال كان أبو بكر يخافت وكان أمر يجهر، يعني في الصلاة. فقليل لأبي بكر كيف تفعل؟ قال أناجي ربي وأتضرع إليه. وقيل للعمر كيف تفعل؟ قال أكذ الوسنان وأخسأ الشيطان وأرضي الرحمن. فقيل لأبي بكر ارفع شيئا وقيل لعمر اخفض شيئا. وفسر بأنه صلى الله عليه وسلم قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره وإن كان قصده صحيحا. وفي الصحيح أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وفي الحديث الآخر من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنه في مثله قال إذا وجدت شيئا من ذلك فقل والأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة مختلفة. وأجاب ابن عباس بأمر آخر وعارض من نوع واحد. وفي صحيح إني أعطي رجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. وأثاروا عليه الصلاة والسلام من ببعض الغنائم قوما ووكل قوما إلى إيمانهم لعلمه بفريقين. وقبل عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ما له كله وندب غيره إلى استبقاء ببعضه وقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب فردها في وجهه. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فجعل إلقاء العلم مقيدا فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في ربان إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. فهذا ترتيب من ذلك. وروي عن حارث ابن يعقوب قال الفقيه كل فقيه من فقهه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان. فقوله وعرف مكيد الشيطان هو نقطته في المسألة. وعن أبي رجاء الأطاردي
قال قلت للزبير بن العوام ما لي أراكم يا أصحاب محمد من أخف الناس صلاة قال نبادر الوسوسة. هذا مع أن التطويل مستحب ولكن جاء ما يعارضه، ومثله حديث أفتتان أنت يا معاذ ولا تطبع هذا النوع لكثر جدا، فمنه ما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وعن الأئمة المتقدمين رحمه الله تعالى وهو كثير. وتحقيق المنع في الأنواع واتفاق الناس عليه في الجملة مما يشهد له كما تقدم وقد فرع العلماء عليه كما قالوا في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلون الآية. فإن الآية تقتضي مطلقا تخيير ثم رأوا أنه مقيدا بالاجتهاد، فالقتل في موضعه وصلب في موضعه وتقطع في موضعه والنفي في موضعه. وكذلك التخيير في الأسارة بين المن والفداء. وكذلك جاء في الشريعة أمر بالنكاح وعدوه من السنن، ولكن قسموه إلى الأحكام الخمسة ونظروا في ذلك في حق كل مكلف، وإن كان نظرا نوعيا فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخص، فالجميع في معنى واحد، والاستبدال على الجميع واحد، ولكن قد يستبعد ببادئ الرأي وبالنظر الأول حتى يتبين مغزى ومورد في الشريعة ووجده من الشريعة. وما تقدم وأمثل كاف مفيدا للقطع بصحة هذا الاجتهاد، وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما نبهوا عليه على الخصوص بالله التوفيق. فإن قيل كيف تصح دعوى التفريقة بين هذا الاجتهاد المستدل عليه وغيره من أنواع الاجتهاد مع أنهما في الحكم سواء، لأنه إن كان غير منقطع فغيره كذلك إذا لا يخلو أن يراد بكونه غير منقطع أنه لا يصح ارتفاعه بكلية، وإنما صح ارتفاع بعض جزئياته يراد أنه لا يصح ارتفاعه لا بكلية ولا بالجزئية، وعلى كل تقدير فسائر الأنواع اجتهاد كذلك. أما الأول ولأن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك جاء إلى فتح الباب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث الوقائع لا تكون منصوصا على حكمها، ولا يوجد لأولين فيها الاجتهاد، وعند ذلك فإنما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد، فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية، وهو معنى تعطيل التكليف لزوما، وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق.
فإذا لا بد من الاجتهاد في كل زمان لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان. وأما الثاني فباطل إلى يتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد في بعض الجزئيات، ويمكن ارتفاعه في هذا النوع الخاص، وفي غيره فلم يظهر بين الاجتهادين فرق. والجواب أن الفرق بينهما ظاهر من الجهة أن هذا النوع الخاص كلي في كل زمان عام في جميع الوقائع أو أكثرها، ولو فرض ارتفاعه لارتفاع معظمة التكليف الشرعي أو جميعه، وذلك غير صحيح، لأنه إن فرض في زمان مما ارتفع الشرعية ضرب اللازم، بخلاف غيره فإن الوقائع المتجددة التي لا أحد بها في الزمان المتقدم قليلة بالنسبة إلى ما تقدم لا تسع النظر. والاجتهاد من المتقدمين فيمكن تقليدهم فيه لأنه معظم الشريعة، فلا تتعطل الشريعة بتعطيل بعض الجزئيات، كما لو فرض عجز عن الاجتهاد تحقيق المنال في بعض الجزئيات دون السائر، فإنه لا ضرر على الشريعة في ذلك، فوضح أنهما ليس سواء، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وفهما وحرصا واجتهادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, yang mana pada jilid yang kelima ini kita membicarakan tentang al-ijtihad. Mana Imam Syatibi dalam mukaddimah ataupun permulaan kitab ijtihad ini atau bab ijtihad ini nyatakan bahawa jenis-jenis ijtihad, ada ijtihad yang boleh terhenti terputus sebelum hari kiamat, dan ada ijtihad yang berterusan sampai hari kiamat dan tidak terputus. Jadi kita masih lagi dalam membicarakan tentang ijtihad yang dinamakan oleh Imam Syatibi sebagai ijtihad tahqiq al-manat al-khas. Ijtihad yang memberikan satu hukum yang khusus bagi satu kes yang tersendiri, bagi individu yang tertentu mempunyai hukum yang khusus. Maksudnya tidak sama dengan orang yang lain ataupun tidak sama dengan hukum yang umum. Jadi pada akhir pengajian yang lalu kita melihat Imam Syatibi dia kata dia akan membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahawa ijtihad tahqiq manat khas ini ada terdapat dari dalilnya, khususnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti akan dinyatakan. Yang pertama yang dia kata famin zalika, mana antara dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan bahawa adanya ijtihad tahqiq al-manat al-khas, iaitu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya pada waktu-waktu yang berbeza. Mana hari ni ada orang tanya, esok ada tanya, minggu depan mungkin seorang lain, bulan depan orang lain pula tanya. Bertanya tentang an afdalil a'mal. Mereka bertanya tentang apakah amalan yang paling afdal ataupun khairil a'mal. Amal ataupun amalan yang paling baik. Maka di sana Nabi SAW menjelaskan persoalan tersebut di ba'dil awqat min ghairi su'al. Kadang-kadang juga Nabi SAW menjelaskan ini adalah amalan yang paling baik. Walaupun tanpa ada persoalan yang tidak ditanya kepada baginda. Dan Nabi SAW ajaba bi ajwibatin mukhtalifah. Nabi SAW berikan jawapan yang berbeza. Mana orang ni jawapan dia macam ni, orang ni jawapan dia macam ni. Walaupun soalan tadi kita kata soalan sama, tetapi jawapan dia berbeza. Dan juga kullu wahidin minha law humila ala itlaqha wa laqtada ma'a ghairihi tadad. Kalaulah kita kata hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW kepada si A ni contohnya berbeza dengan hadis ataupun jawapan yang diberi kepada B. Kalau kita secara mutlakkan, umumkan, maka di sana macam ada tadah, ada percanggahan dalam tafdil. Jadi mana satu yang afdal? Jadi mungkin soalan itu akan seperti ini. Jadi Imam Syatibi membawakan hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW memberikan jawapan mengikut setiap individu itu berlainan dengan keadaan dia, amalan dia dan sebagainya. Contohnya yang pertama dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahawa Nabi SAW ditanya ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Soalannya apakah amalan yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab dalam sabdanya imanun billah, beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian ditanya lagi summa madza, mana yang paling afdal itu beriman. Yang keduanya ada al-jihad fi sabilillah, berjihad dalam Allah Ta'ala. Kemudian ditanya lagi summa madza, qala hajjun mabrur, haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini yang pertama ni menunjukkan yang paling afdal iman, kemudian jihad, kemudian haji. Ini paling afdal. Maksudnya kalau orang ambil satu hadis, inilah yang paling afdal. Namun Nabi SAW ditanya juga dengan soalan yang sama. Ayyul a'mali afdal? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjawab, as-salatu di waqtiha. Mana yang paling afdal? Semayang pada waktunya. Solat pada waktunya. Ini yang paling afdal. Jadi kalau tengok tu ada beza dengan jawapan yang pertama tadi. Qala thumma ayyu. Thumma ayyu tu menunjukkan tertib. Thumma, selepas itu. Lepas kalau dah seorang tu contohnya dah semayang pada waktunya, apakah amalan yang pada afdal untuk dia buat? Qala birrul walidain. Buat baik kepada kedua orang tua. Kedua ibu bapa. Kemudian apakah lagi yang afdal? Qala al-jihad fi sabilillah. Jadi kalau ikut tertib ni dah tak sama dengan tertib yang pertama. Dan berbeza juga apakah amalan yang paling afdal. Dan juga dalam riwayat An-Nasa'i juga menyatakan bahawa Abi Umamah mengatakan bahawa dia pergi kepada Nabi SAW dan bertanya kepada baginda murni. Murni maksudnya bukan bahasa Melayu lah, bukan murni bahasa Melayu, mana murni. Perintahkanlah kepada aku. Bi amrin akhuduhu anka, dengan satu perkara yang aku ambil daripada engkau. Maka Nabi SAW bersabda alaika bis-shawm wa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa kerana tidak ada yang setanding dengannya. Jadi orang ni Nabi SAW bagi kepada dia hadis ataupun amalan yang paling afdal, yang paling baik untuk dia, berbeza dengan orang yang pertama, yang kedua. Berbeza juga.
Dalam hadis Tirmizi juga Nabi SAW ditanya tentang ayyul ibadi afdal, apakah orang yang beribadah yang paling afdal darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Nabi SAW menjawab, orang yang paling afdal, tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Az-zakiru di kalangan orang lelaki, waz-zakira di kalangan golongan wanita. Mana yang paling banyak berzikir, paling afdal di sisi Allah Ta'ala. Jadi yang keempat itu berbeza dengan yang ketiga tadi. Dia tanya juga apa yang paling baik untuk dia. Jawapan Nabi yang ketiga tadi suruh puasa. Yang keempat suruh berzikir. Dan yang kelima pula juga dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa dalam orang yang berzikir ini yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Nabi SAW menjelaskan siapa yang baca berzikir ini, yang melakukan, mengamalkan zikir ini, walam ya'ti ahadu bi afdala mimma ja'a bih. Tidak ada orang yang lebih afdal lagi pada. Kalau kita lihat tadi, hadis pertama tadi ada birrul walidain, ada beriman, ada berjihad. Jadi adakah maksud dia orang yang baca zikir lebih afdal daripada orang yang berjihad, lebih baik daripada orang puasa tadi? Jadi itu menunjukkan Nabi SAW memberikan nasihat, berikan petunjuk, pedoman yang khusus pada setiap orang tu apa yang dia perlukan. Jadi ini dinamakan sebagai tahqiq al-manat al-khas, yang dibawakan oleh Imam Syatibi di sini, jelaskan bahawa setiap orang tu berbeza dan mufti mujtahid dia kena memerhatikan perbezaan bagi setiap orang tersebut supaya diberikan hukum, berikan fatwa untuk bersesuaian dengan orang tersebut. Ini juga dinamakan dengan hikmah seperti nyatakan sebelum ini. Dan juga dalam riwayat yang lain daripada Nasa'i menyatakan bahawa laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada satu perkara yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada berdoa. Maknanya dalam semua amalan-amalan ni yang paling akram, sebab laisa syai' itu menafikan tak ada apa yang lebih akram, lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada berdoa. Jadi menunjukkan doa ni yang paling afdal. Dan juga dalam riwayat yang lain, ayyul ibadi afdal, apakah ayyul ibadati afdal, apakah ibadah yang paling afdal? Maka Nabi SAW menyatakan doa bil-mar'i li nafsih. Seorang tu berdoa untuk diri dia, maknanya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat untuk diri dia, itu adalah ibadah yang afdal. Jadi kalau kita lihat tu perbezaan yang kita dapati bahawa Nabi SAW memberikan fatwa atau memberikan nasihat, memberikan panduan itu berbeza mengikut keadaan dan mengikut asykhas, berbeza mengikut individu-individu. Jadi inilah yang ditegaskan oleh Imam Syatibi tadi. Dan juga dalam hadis yang lain, ma min syai'in afdal fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq atau khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal dalam mizan. Mizan maksudnya timbangan seorang mukmin pada hari kiamat. Maksudnya yang paling beratlah timbangannya pada hari kiamat nanti adalah khuluqun hasan. Dalam hadis yang lain, husnul khuluq. Maksudnya seorang yang mempunyai akhlak yang baik, mizan dia, hasanat dia, timbangan dia, pahala dia pada hari kiamat nanti yang paling afdal. Jadi ini juga menunjukkan amal yang paling afdal. Jadi dah banyak kalau kita lihat tadi, amalan-amalan yang paling afdal. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan kepada Abu Dhar
Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ala adulluka ala khaslatain, tidakkah aku tunjukkan kepadamu dua sifat, dan kedua-dua ini kata Nabi SAW khafifatan ala dhuhr, dia benda yang ringan, benda yang mudah untuk dilakukan, tetapi athqal fil mizan min ghairihima, namun dia adalah timbangannya yang sangat berat, mana nak bandingkan dengan semua amalan yang lain. Ini juga menunjukkan afdal. Athqal fil mizan min ghairihima, lebih berat timbangannya, pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, berbeza dengan amalan yang lain. Iaitu kata Nabi SAW dalam hadis ini, alaika bi husnil khuluq. Ada macam hadis Tirmizi tadi, lebih kurang menunjukkan yang paling afdal, yang paling berat timbangan di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah berakhlak mulia. Akhlak yang mulia mempunyai timbangan amalan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kedua kata Nabi SAW, qulus samti, seorang yang tidak bercakap banyak. Samt maknanya tidak banyak berborak, bercakap yang tidak berfaedah dan sebagainya. Maka ia juga menunjukkan bahawa berakhlak mulia dan berdiam diri itu adalah satu perkara yang mudah lah. Khususnya diam ni yang paling mudah lah. Tak bercakap. Kalau bercakap tu, saya kata ada usaha lah bercakap. Untuk diam juga adalah satu sifat yang mulia yang Nabi SAW mengatakan, ia adalah merupakan antara dua perkara yang mudah untuk dilakukan dan sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khuluq, dan seorang itu melazimi dirinya dengan diam, tidak banyak bicara, tak banyak cakap, tak banyak mana komen, kritik, tulis, macam-macam benda lah. Maknanya dia dalam ayat Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islah bain. La khaira fi kathirin, tidak ada kebaikan dalam banyak percakapan mereka. Manusia ni banyaknya percakapan mereka tu tak ada faedah. Lepas tu Allah, dan dalam hadis yang lain juga Nabi SAW yang menyatakan tidaklah manusia tu al-yakufun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaibu al-sinatihim. Tidaklah manusia tu diumbankan ke dalam api neraka melainkan sebab lisan mereka, kata-kata mereka. Sebab semuanya akan dikira. Maknanya Allah Ta'ala akan mencatat setiap. Jadi kalau seorang tu senyap, maknanya berdiam, tak bercakap, maksudnya tidak ada bagi dia, dosa tak ada lah. Maknanya yang ada, kalau dia diam tu kerana Allah Ta'ala, bertambahlah pula ganjaran dia. Seperti dalam hadis ini. Afqal fil mizan min ghairi husnul khuluq, dan banyaknya berdiam, tidak banyak bercakap, khususnya benda yang tidak ada berfaedah. Dan Nabi SAW bersumpah, fawalladhi nafsi biyadih ma'amila al-khadaliqu bimithlihima. Maknanya mana Nabi SAW bersumpah bahawa apa yang dilakukan oleh makhluk, oleh manusia, tidak ada yang dapat menandingi dua perkara ini, husnul khuluq dan tulus. Dan Abu Dzar Al-Ghifari, kita tahu seorang yang sangat mana dia tak banyak bicara lah. Mana dia melazimi as-samt, tidak banyak cakap dan duduk jauh dengan orang, maksudnya itu antara. Dan ini hadis ini ceritanya khusus untuk Abu Dzar itu yang baik pada dia. Jadi itu adalah meraihkan setiap individu apa yang perlu bagi seorang tersebut. Dan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim,
ayyul muslimina khair. Siapakah orang Islam yang paling baik? Khair itu yang paling baik lah. Maka Nabi SAW mengatakan, man salimal muslimun bi lisanihi, siapa yang mana orang Islam selamat daripada lisan dia. Kita sebut lisan lagi. Maksudnya percakapan dia dan juga perbuatan dia. Wayadi. Bila orang rasa selamat, maknanya orang selamat. Tak takut dengan kata-kata dia dan tak takut dengan perbuatan dia, salimah maksudnya selamatlah. Maka itu adalah yang terbaik. Maknanya itu adalah orang Islam yang paling baik. Maksud orang suka pada dia. Orang tak takut dengan kata-kata dia ataupun kata-kata yang buruk dia, orang jadi tak suka. Jadi orang sedap dia dengan kata-kata dia yang elok, yang baik. Dan juga perbuatan-perbuatan dia juga adalah menunjukkan perkara yang orang suka. Maka itu adalah orang Islam yang baik, kata Nabi SAW. Jadi masih lagi dalam berkenaan dengan lisan, min lisanihi wa yadihi. Lisan ini adalah satu perkara yang sangat besar lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh seorang itu dihisab, diberikan dosa dan pahala berdasarkan lisan. Lisan kita ni boleh seorang itu masuk syurga disebabkan lisan, dan boleh juga seorang itu masuk dalam neraka dengan lisan dia. Yang kita tahu contohnya seperti seorang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan ucapan dia tersebut Allah Ta'ala selamatkan dia daripada api neraka. Dan dengan ucapan dia seorang yang kafir, ya, musuh Allah Ta'ala, dengan lisan itu dia dihumpankan dalam api. Jadi lisan ini satu perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW ditanya tentang ayyul islami khair. Apakah Islam yang paling khair? Tadi muslimun ini Islam. Maksudnya apakah amalan-amalan dalam Islam ni yang paling baik? Maka Nabi SAW mengajarkan, menasihatkan ketika ditanya soalan ini, tut'imut ta'am, kamu beri makan, buat kenduri, bagi makan orang miskin, kawan-kawan dan sebagainya, termasuklah tut'imut ta'am. Kamu bagi makan kepada orang lain. Dan juga kamu taqra' as-salam ala man araft wa man lam ta'rif. Dan kamu memberikan salam, menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Beri salam. Kerana Islam ni agama salam, agama yang sejahtera, yang menyebarkan kesejahteraan. Jadi Nabi SAW menggalakkan kita afsyus salam, sebarkan salam. Kerana Islam itu adalah agama yang salam. Maka kita sebarkan. Janganlah orang melihat pada agama itu, orang takut pada agama Islam. Kerana agama itu adalah agama yang salam, maka kita perlu menyebarkan. Nabi SAW banyak menyampaikan, mensankan tentang perkara ini. Jadi dalam hadis ini, Nabi SAW menyatakan Islam yang paling baik adalah orang yang memberikan amalan Islam yang paling baik, memberikan makanan dan juga menyampaikan salam. Beri salam ni bukanlah satu benda yang susah sangat. Bagilah salam setiap kali. Kalau kita baca dalam kita adab, contohnya adab Al-Quran, Al-Bukhari contohnya, menyatakan salam. Contohlah kita dah jumpa dah orang, dah bagi salam dah. Lepas tu kita berjalan dengan dia, ada tiang yang memisahkan antara kita dengan dia. Bagi salam sekali lagi. Jadi ini menunjukkan beri salam itu bukan hanya sekadar sebab jumpa je. Terpisah sekejap pun boleh bagi salam. Masuk bilik, keluar bilik, bagi salam. Jadi itu adalah di antara perkara yang digalakkan, menyebarkan salam, dan ialah antara amalan Islam yang paling baik dalam hadis. Dan kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Maknanya, ini kita kenal, kita bagi salam. Tak kenal, tak payahlah. Jadi kita kena banyak lagi lah untuk berikan salam. Kalau kita tengok adat orang Arab, lagi banyak
dia beri salam daripada mungkin adat orang kita masih belum lagi, tapi kita kena sebarkan lah banyak kan beri salam. Jumpa bagi salam, jumpa kawan bagi salam, selekor sikit bagi salam. Jadi itu adalah satu perkara yang digalakkan, bahkan antara perkara yang khair, ayul Islam khair, antara perkara yang paling baik dalam Islam. Dan juga dalam hadis yang sahih, wa ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa'u min as-sabri. Tidak ada seorang itu diberikan dengan satu anugerah pemberian yang lebih baik dan lebih besar daripada kesabaran. Manakala seorang itu seorang yang bersabar, diberikan Allah Ta'ala beri pada dia sifat sabar, boleh sabar, maka itulah sebesar-besar pemberian, sebesar-besar anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi di sini menunjukkan sifat sabar itu yang paling baik. Dia kata khairun wa awsa' ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun. Kalau kita dari segi bahasa dia, tidak ada seseorang itu diberikan dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih besar daripada kesabaran. Tak ada lah yang lebih daripada sabar. Mana yang paling besar sekali adalah sabar. Jadi ini juga menunjukkan amalan yang paling afdal. Jadi berbeza dengan hadis-hadis yang sebelum ini. Dan juga dalam hadis Tirmizi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Ini sebaik-baik khairukum. Mana tak ada orang yang lebih baik pada orang yang belajar Al-Quran. Itu mafhum hadis. Mana ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajar ada orang tu dengan sifat ini. Inilah sifat yang paling baik untuk diri dia. Mungkin orang lain ada sifat lain yang lebih baik untuk dia, supaya dia menjadi orang yang terbaik. Dan hadis ini khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Para ulama membacanya, antaranya Imam Sulami, dia baca dan dia kata aku sebab hadis inilah aku duduk mengajar Quran selama 40 tahun dan kiraannya kita baca sampai hari ini. Kalau kita lihat kiraan Al-Quran, kita baca Hafs an-Nafi' ni daripada imam tersebut dan pahalanya tak boleh kira berjuta lah. Berapa ramai orang baca dengan kiraan tersebut. Dengan sebab dia membaca hadis ini kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dengan satu hadis ini telah berikan kepada dia satu motivasi yang sangat boleh 40 tahun sabar mengajar Quran. Mengajar Quran, sampailah orang mempelajari Quran sampai pada kita kat Malaysia dulu pun sampai juga kiraan. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa ada orang bila dia baca hadis ni contoh dia jadi inilah dia punya apa dia kesungguhan dia kat zaman tu untuk belajar. Jadi mungkin berbeza dengan orang lain tadi, contoh dia nak puasa, suruh puasa. Tak pernah dia puasa, ada orang sabar, ada orang boleh pergi haji mabrur tadi yang sebut. Itu semua adalah menunjukkan Islam yang sangat luas, memberikan kepada kita macam-macam ruang untuk kita beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu. Dan juga dalam hadis yang lain, afdalul ibadati intidharu al-faraj. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu al-faraj, kemenangan. Terbukanya Allah Ta'ala buka kepada kita pintu kesenangan, pintu perlepasan selepasnya sukar. Contohnya ahli penduduk Gaza, contoh lama dulu dengan penuh kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah afdalul ibadah. Sebaik-baik ibadah menunggu bilakah Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemenangan, kejayaan dan sebagainya. Itu juga di antara sebaik-baik ibadah. Dan kemudian kata Imam Syatibi, ila asya'a min hadzal namat, dan lain-lain contoh. Ini banyaklah dia buat contoh tadi, mungkin berapa belas contoh tentang amalan-amalan yang paling afdal. Jami'uha yadullu ala anna tafdila laysa bimutlaq. Semua ada hadis ini yang menunjukkan bahawa tafdil, maknanya ini afdal bukan secara mutlak. Maknanya kita kata yang paling tinggi adalah tadi mula-mula al-imanu billah,
Dengan kita kata yang kedua, jihad fisabilillah, ataupun ada kata birrul wal, itulah yang paling. Mana di sana banyak perkara yang afdal. Tidak secara mutlak. Tak boleh kita ambil satu hadis, kata inilah yang paling baik. Mana ada lagi hadis lain yang menunjukkan perkara yang baik. Yush'iru sya'aran zahiran. Ini menunjukkan secara zahirnya anna qasda innama huwa binisbati lil waqti. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah berbeza itu adalah mengikut waktu. Atau ila halis sa'il, mengikut keadaan orang yang bertanya itu semua. Orang yang bertanya, jawapan dia macam ni. Orang lain tanya, jawapan dia macam ni. Waktu dia tanya itu waktu begini. Waktu yang dia tanya itu waktu yang lain. Jadi berbeza jawapan-jawapan itu. Contohnya juga Nabi SAW telah mendoakan kepada Sayyidina Anas bi kathrati al-mal radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW mendoakan kepada Anas supaya diberikan kepadanya harta yang banyak. Kepada Sayyidina Anas bin Malik. Faburika lahu, maka Allah Ta'ala memberikan barakat kepadanya, banyak anak, banyak harta diberikan kepada Sayyidina Anas. Malik radhiyallahu ta'ala. Namun Anas, Nabi SAW doakan banyak harta. Namun kepada Tha'labah Atif, ketika ditanya supaya dia diberikan banyak harta, hina sa'alahu du'a lahu bi kathratil mal. Tha'labah dia tanya, dia nak harta yang banyak. Dia miskin, jadi dia nak harta yang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, qalilun tu'adda syukrah khairun min kathirin la tu'adda. Harta sikit, namun kamu melaksanakan kesyukurannya, maka itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi kamu tidak mampu untuk bersyukur, mampu melaksanakan hak-haknya. Jadi berbeza dengan Anas bin Tha'labah, dia tak mampu untuk melakukan kesyukuran tersebut. Beza dengan Anas bin Malik. Nabi SAW doakan dan dia dapat berkat daripada harta. Ada pun Tha'labah, kisah dia yang masyhur adalah dalam beberapa hadis lah, mungkin hadis tu dhaif dan sebagainya, yang juga menunjukkan dia tidak mampu untuk melaksanakan kesyukuran tersebut, khususnya pada zaman Nabi, kemudian dia cuba bagi zakat lepas pada zaman Abu Bakar dan juga pada zaman Umar. Jadi menunjukkan perbezaan di antara seorang itu dengan orang. Ada orang lain, ada orang boleh harta banyak tu dia semakin bersyukur, semakin taat, semakin patuh kepada Allah Ta'ala. Ada orang dapat harta banyak, hilang, tak tahu nak, tak dapat kasihan. Kalau 10 orang selalu kat masjid, lepas tu tak ada lah ke masjid. Sibuk sangat dengan harta. Jadi itu jadi salah. Jadi Nabi SAW mengetahui keadaan tersebut, katakan, yang ini kamu harta sikit lah syukur orang tu. Yang seorang lagi, harta banyak pun tak apa. Dia boleh menguruskannya dan boleh syukur. Dan juga kata-kata Nabi SAW kepada Abu Dhar, wahai Abu Dhar, sesungguhnya aku melihat kamu dha'ifan. Aku lihat kamu ni tak berapa kuat lah. Tak berapa kuat tu maksudnya dengan kerja-kerja yang tak mampu dia pikul. Maka wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya aku suka pada engkau apa yang aku suka pada diri aku. Mana sebagaimana dalam hadis Nabi, kamu tidak akan boleh menangis sehingga kamu mencintai saudaraku sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Hatta tuhibbu li akhika ma tuhibbu li nafsi. Nabi SAW dia sayang kepada Abu Zar. Tak nak Abu Zar ni maknanya hanyut begitu. Ataupun maknanya hanyut dengan dosa dan sebagainya, masalah. Tak nak, dia kata aku nak yang baik untuk diri kamu. Maka nasihat Nabi SAW, janganlah kamu menjadi ketua di antara dua orang. Maknanya jangan jadi ketua mana-mana lah. Jadi ketua kumpulan ke, ketua kelas ke, ketua apa, tak payah. Ketua cawangan semua tak payah. Jangan jadi amir. La ta'ammaranna ala ikhlas. Wa la tawallayanna malal yatim. Dan jangan kamu menjaga, mana ambil harta yatim jadi
penjaga harta anak yatim. Ini larangan yang Nabi SAW berikan secara khusus kepada Abu Zar. Dan Nabi SAW tak beritahu pada Abu Bakar ke Umar ke Ali, tak ada. Hanya untuk Abu Zar secara khusus. Dan Nabi SAW beritahu ini nasihat yang khusus. Aku sayang pada kamu, wahai Abu Zar. Jangan kamu jadi ketua, jangan jaga harta orang lain, harta anak yatim. Dan maklumun anna kilal amalain, semua kita tahu bahawa kedua-dua amalan ini, amalan soleh ini, min afdalil a'mal liman qama bihi bihaqqillah, adalah antara dua amalan yang paling afdal bagi orang yang melaksanakannya dengan hak yang Allah Ta'ala. Seperti dalam hadis yang pertama ni mengatakan waqad qala fil imarati wal hukum, Nabi SAW menyatakan bagi orang yang menjadi amir, menjadi ketua ni, menjadi penguasa ni, sesungguhnya orang yang melakukan adil muqsitin inda Allah ala manabira min nurin an yaminir rahman subhanahu wa ta'ala. Orang yang muqsitin, orang yang melaksanakan hukum dengan penuh keadilan sisi Allah Ta'ala, maka mereka pada hari kiamat ini di atas manabir, atas mimbar daripada cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan yang sangat tinggi. Mana amir, ketua ni diberikan ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Ta'ala bagi yang melaksanakannya dengan bihaqqillah, dengan hak Allah Ta'ala. Jadi bukanlah menjadi ketua itu, menjadi amir itu satu perkara yang berdosa. Tapi kita kata itu khusus Abu Zar. Nabi SAW melihat perkara tersebut dan mengatakan itu tak sesuai untuk dia. Jadi ini yang kita sebut ijtihad tahqiq al-manat al-khams. Ijtihad yang khusus hanya untuk orang itu sahaja, bukan untuk orang lain. Dan juga berkenaan dengan menjaga harta anak yatim, Nabi SAW mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Nabi SAW mengatakan aku dan orang yang menjaga anak yatim adalah kahatain. Maknanya begitu hampir dengan Nabi SAW di dalam syurga. Kalau hampir ni maknanya macam sama darjat tu, tidaklah. Nabi SAW sudah pasti tinggi darjat dia. Maksudnya begitu hampir dengan Nabi SAW dalam syurga. Jadi menunjukkan menjaga anak yatim adalah satu ibadah yang besar. Menjadi amir satu ibadah yang besar. Namun ada orang tak sesuai. Jadi Nabi SAW memberikan pada orang yang khusus. Humma nahahu anhuma lima alima lahu khususan lidzalika min as-salah. Dan Nabi SAW melarang dari khusus kepada Abu Dhar kerana bagi dia mengetahui itu adalah khusus yang perkara yang baik untuk Abu Dhar. Dan juga di antara yang dinyatakan di sini dalam Ahkam Ismail bin Ishaq bahawa Ibnu Sirin menyatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, dia bila dia baca Quran, dia yukhafid, baca dengan perlahan. Dan wa kana Umar yajhar, yakni fi salat. Bila dia baca Quran dalam salat, Abu Bakar baca perlahan. Umar kalau dia baca Quran baca kuat. Maka ditanya pada Abu Bakar, kaifa taf'al? Macam mana kamu baca Quran begitu perlahan? Maka dia kata, ana unaji rabbi wa atadarra ilaihi. Aku bermunajat dengan Tuhan aku dan aku tunduk patuh pada dia, maka aku baca perlahan. Dan kemudian ditanya pada Umar, yang kamu buat baca solat dengan kuat ni kenapa? Kaifa taf'al? Dia kata, aku uqidhul wasnan, aku menunjuk orang yang tidur ni, yang tak nak solat ni. Wa akhsau syaitan, dan aku ketuk pada syaitan. Bila dia dengar baca Quran, dia lari. Dan kita pun tahu syaitan ni, bila Umar lalu satu jalan, mereka tak ikut jalan tersebut. Mereka takut pada Sayyidina Umar. Syaitan takut pada Sayyidina Umar. Maka bacaan Sayyidina Umar lagilah menakutkan syaitan.
wa urdur rahman, dan aku ingin mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu. Jadi perbezaan antara Abu Bakar dia baca perlahan, yang Umar yang baca wah. Maka dikatakan pada Abu Bakar, irfa' syai'an. Wahai Abu Bakar, jangan perlahan sangat. Irfa' syai'an. Baca kuat sikit lah. Jangan terlalu kuat. Jangan perlahan sangat. Kuat sikit. Dan dikatakan pada Sayyidina Umar, irfid syai'an. Jangan baca kuat sangat. Baca slow sikit. Mana begitu keadaan masa berbeza. Nabi SAW contoh tak kata pada Umar irfa'. Sebab Umar dah baca kuat lah. Kalau irfa' lagi, tak tahulah kan. Dan tak kata pada Abu Bakar irfid. Tak kata pada Abu Bakar perlahan. Kerana sebab dah perlahan. Jadi itu perbezaan tu dipanggil kita sebut tadi tahqiq al-manat al-khas. Khusus. Ini untuk Abu Bakar yang ini. Wa fusira bi'annahu sallallahu alaihi wasallam qasada ikhraja kulli wahidin minhuma an ikhtiyarih. Wa in kana qasdu sahihan. Nabi SAW mengatakan berikan nasihat ini supaya setiap daripada mereka itu tidaklah mengikut pilihan mereka nak perlahan sangat, nak kuat sangat, tidak. Tetapi tengoklah yang paling sesuai, yang paling baik. Dan juga banyak lagi kita hadis kita ni. Dan juga di antaranya wafis sahih dalam hadis yang sahih juga beberapa ramai para sahabat lah jauh ila Nabi SAW, datang jumpa dengan Nabi SAW, mengatakan sesungguhnya kami najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Kami dapati dalam diri kami satu perkara, kalau kami buahkan perkara tersebut, itu perkara yang sangat besar, mungkin bawa pada dosa besar dan sebagainya lah. Dia takut apa yang berlaku pada diri dia, bicaraan hati dia, mungkin was-was ke sebagainya, dalam hati dia tersebut mungkin ada persoalan-persoalan sebagainya. Maka Nabi SAW kata pada mereka, waqad wajadtumuh, adakah kamu dapati perkara tersebut? Qalu na'am. Qala dhalika sariqal iman. Maka itulah keimanan. Maksudnya seorang tu dia tidak meluahkan benda-benda yang tak sepatutnya, tak boleh simpan, dan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain katakan, man wajada dhalika syai'an falyaqul amantu billah. Kalau siapa yang berlaku kepadanya perkara tersebut, maka dia mengatakan aku beriman pada Allah. Tak payah layan was-was tersebut. Dan daripada Ibn Abbas juga dalam masalah mengatakan, jika kamu mendapati perkara tersebut, maka hendaklah kamu membaca huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Baca ayat. Jadi perbezaan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Walaupun masalah yang sama, isu yang sama, tapi jawapan dia yang berbeza. Jadi itu yang dijelaskan juga oleh Imam Syatibi. Maka fa'ajaban Nabi SAW bi'ajubibatin mukhtalifah. Dengan jawapan yang berbeza. Nabi SAW berikan jawapan yang berbeza. Dan Ibn Abbas jawab jawapan yang lain pula. Sedangkan yang berlaku itu al-aridu min naw'in wahid. Maksudnya isu yang berlaku itu satu jenis saja, sama. Tapi jawapan dia berbeza. Dan juga dalam hadis yang lain, ataupun kita cukup dulu setakat ni, macam mana Ustaz? Panjang lagi tu. Kalau Ustaz ada masa ke? Masa tu ada, tapi ada Baik. Pula. Kalau gitu kita berhenti setakat ni dulu Ustaz, boleh? Okey. InsyaAllah kita sambung lagi sebab agak panjang sikit. InsyaAllah kita akan habiskan pasal InsyaAllah pada pengajian yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Okey, jadi kita sebelum kita tangguh, kita buka kalau ada persoalan, tambahan perkongsian dan sebagainya. Kalau tak ada, khulasah yang boleh kita buat, Imam Syatibi bawa beberapa dalil yang menunjukkan bahawa tahqiqul manat khas ini ada pada zaman Nabi SAW, dan Nabi SAW sendiri melakukan ijtihad tahqiqul manat ini, memberikan jawapan yang berbeza walaupun soalannya sama. Itu menunjukkan bahawa mujtahid taklah perlu juga meraihkan
orang yang bertanya tersebut, kes dia berbeza dengan orang yang lain. Jadi kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis-sabr. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.